नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. आज आपण सबस्ट्रॅक्शनच्या भागामध्ये प्रॉब्लेम सेट नंबर 12 पाहणार आहोत. आता इथे आपल्याला पाहायचे आहे प्रॉब्लेम सेट नंबर 12. प्रॉब्लेम सेट नंबर 11 आपण पाहिलेले आहे. प्रॉब्लेम सेट नंबर 12 मध्ये तुम्हाला काही वर्ड्स प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. हे वर्ड्स प्रॉब्लेम तुम्हाला सॉल्व करायचे. लेट्स स्टार्ट प्रॉब्लेम सेट नंबर 12. First question. Read the first question. Prathamesh wants to buy a laptop worth 27,450 rupees and he has 22,975 rupees. What is the amount he still needs to be able to buy the laptop? The meaning of this, the Prathamesh wants to buy laptop worth rupees 27,450 and he has only 22,975 rupees. Means these two things are given. How much amount he has and what is the cost of laptop is given. What is to be find out? What is the amount he still needs? Means how much rupees he has less than the cost of laptop. लॅपटॉपच्या कॉस्ट पेक्षा त्याच्याजवळ किती रुपये कमी आहे हे तुम्हाला काढायचे आहे. हाऊ मच लेस, हाऊ मच ग्रेटर काढताना तुम्हाला नेहमी सबस्ट्रॅक्शन करायचे आहे. हाऊ मच लेस, हाऊ मच मोर, वी हॅव टू फाइंड सबस्ट्रॅक्शन. सबस्ट्रॅक्शन मेथडने ते फाइंड करायचं आहे. आता तुम्हाला गिवन काय आहे ते लिहून घ्या. What is given? Prathamesh wants to buy a laptop worth rupees 27,450. He has 22,975. These two things are given. We have to find the amount he still needs. त्याला अद्याप किती रुपये आवश्यक आहे. Use subtraction. पुन्हा सबस्ट्रॅक्शन मेथड मध्ये तेच काम करायचे आहे. युनिट 10 100 लिहून घ्यायचे आहे. 0 minus 5 we cannot subtract 5 from 0, therefore take carry 1. And subtract 5 from 10, we get 5. Return carry 1. Now we have to subtract 8 from 5, 7 and 1. Here again we have to take carry 1 and subtract 8 from 15. We get 7. Right, carry 1. Then we have to subtract 10 from 4. Again we have to take carry 1. Now subtract 3 from 7, 4. 2 minus 2, 0. Means the answer is 4,475. Means he still needs 4,475 rupees. Therefore write the answer. He still needs 4,475 rupees. Now next question. When we solve words problem, first understand what is given and what is to be find out. Once you know what is given and what is to be find out, then we have to understand, we have to subtract or add the numbers. When we find all together, total, in all, that time we have to generally add the numbers. And when we find how much more, how much exceed, how much amount he still needs, that time we have to subtract the numbers. Then second question. Again read the question. A company produced 44,730 scooter in the certain year and 43,150 in the next. How much or how many more scooters did they produce in the previous year? Means what is given? We have to given the production of company last year and this year. And what is to be found out? How many more? When we find how many more, we have to again subtract the numbers. Then write given. A company produced 44,730 scooters in the certain year and 43,150 in the next.
to find how many more scooters did they produce, and to find this use subtraction. काय दिलेलं आहे, कंपनीने किती स्कूटर्स प्रोड्यूस केल्या लास्ट इयर आणि धिस इयर दिलेले आहेत. लास्ट इयर they produced 44,730 and this year they produced 43,150. मग काय काढायचे, हाऊ मेनी मोर, किती जास्त स्कूटर्स त्यांनी तयार केल्या, किती जास्त किती कमी काढताना सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन तुम्हाला नेहमीच्या मेथडनी करायचं आहे, लिहून ठेवायचं आहे. आता तुम्हाला 0 - 0 3 - 5 करता येत नाही. कॅरी वन घ्या 100 प्लेस करून, 13 - 5 करा, 13 - 5 8, रिटर्न कॅरी वन वापस करायचा किंवा 100 प्लेस मध्ये लिहून ठेवायचा. आता 7 मधून 1 आणि 1 2 मायनस करायचे आहेत. 7 - 2 5, 4 - 3 1, 4 - 4 0. Means they produce 1,580 more scooter. It is scooter. They produce 1,580 more scooter in the previous year. मागच्या वर्षी त्यांनी इतक्या जास्त स्कूटर तयार केल्या. लक्षात. चला थर्ड, again read the example. In a certain city, the number of men is 16,37,856 and the number of women is 16,52,978. Number of men, number of women are given. We have to find by how many does the number of women exceed. How much women exceed the number of men. Number of men पेक्षा number of women कितीने जास्त आहे ते काढायचं. How many more, how many exceed. That time again we have to use subtraction. Remember, we have to write what is given. What is given? The number of men and number of women are given. Write the number of men, number of women. We have to find how many does the number of women exceed. Then use subtraction. Again arrange the numbers. Unit, tens, 100, 1000, 10,000, lakhs, 10 lakhs. Now 8 - 6 2, 7 - 5 2, 9 - 8. Again we cannot subtract 7 from 2. Take carry 1. 12 - 7. वरची संख्या लहान असेल तर कॅरी 1 करायचा पटकन. 2 असेल तर 12 मधून 7 मायनस करायचे. कॅरी 1 रिटर्न करायचा. नंतर आता 5 मधून 4 मायनस करायचे. 1 6 मधून 6 मायनस केले म्हणजे 15,122 women are more. आन्सर लिहून घ्यायचं. द नंबर ऑफ वुमेन एक्सीड बाय 15,122. लक्षात. पाहूया क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4. रीड द क्वेश्चन नंबर 4. पुन्हा क्वेश्चन नंबर 4 आपल्याला वाचायचे आहे. द ऑर्गनायझेशन डिसाइडेड टू कलेक्ट 25 lakhs rupees for a certain project. They collected 26,57,340 through donation and other kind of aid. By how much did they exceed their target? आता पहा इथे काय काय दिलेले आहे आणि काय काढायचं आहे. द ऑर्गनायझेशन डिसाइडेड टू कलेक्ट 25 lakhs. त्या ऑर्गनायझेशननी 25 lakhs कलेक्ट करायचं ठरवलं एका प्रोजेक्टसाठी. दे कलेक्टेड 26,57,340 म्हणजे त्यांनी 26,57,340 रुपीज कलेक्ट केले. त्यांचं टार्गेट 25 lakhs होतं. त्यांनी त्या टार्गेट पेक्षा जास्त कलेक्ट केले डोनेशन द्वारे आणि अदर माध्यमातून. बाय हाऊ मच डिड दे एक्सीड, किती जास्त कलेक्ट केले हे काढायचं. पुन्हा आपल्याला गिवन लिहून घ्यायचं आहे. द ऑर्गनायझेशन डिसाइडेड टू कलेक्ट 25 lakhs. They collected 26,57,340. These two things are given. Find how much did they exceed their target. त्याच्या टार्गेट पेक्षा त्यांनी किती जास्त कलेक्ट केले. पुन्हा सबस्ट्रॅक्शन. इथे सबस्ट्रॅक्शन सोपी आहे. 25 lakhs सबस्ट्रॅक्ट करायचे. 0 - 0 सगळे
4 minus 0 4, 3 minus 0 3, 7 minus 0 5 minus 0 5, 6 minus 5 1, 2 minus 2 0. म्हणजे आन्सर आलं 1,57,340. means they collected 1,57,340 more than their targets. They exceed their targets by 1,57,340 rupees. म्हणजे त्यांनी आपल्या टार्गेट पेक्षा इतके जास्त रुपये कलेक्ट केले हे तुम्हाला काढायचं होतं आणि ते काढून तुम्ही इथे ठेवलेलं. लक्षात. तर या पद्धतीने तुम्हाला चौथा एक्झाम्पल पण सॉल्व्ह करायचं. आता पाचव्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही लक्ष द्या इकडे काय दिलेलं आहे. पाचव्या एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला यूज द नंबर 23,849 and 27,056 to make a subtraction problem. Solve the problem. आता हे सबस्ट्रॅक्शन प्रॉब्लेम तयार पण करायचे आहे आणि त्याला सॉल्व्ह पण करायचे आहे. सबस्ट्रॅक्शन प्रॉब्लेम तयार करताना आणि सॉल्व्ह करताना हे दोन नंबर वापरायचे. आता आपल्या जवळ जे आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत त्याच्यातले दोन नंबर काढून हे दोन नंबर तुम्ही तिथे ठेवू शकता. पहिल्या प्रश्नामध्ये पण ठेवू शकता, नाव बदलून टाकायचे. दुसऱ्या प्रश्नामध्ये पण ठेवू शकता. आता मी तुम्हाला पहिल्याच एक्झाम्पल जो होतो तुमचं त्याच्यात ह्या अमाऊंट ठेवून दाखवतो. फक्त नाव बदलवायची आहेत. क्वेश्चन तयार केला आहे. राजू वॉन्ट्स टू बाय अ टीव्ही वर्थ ₹27,056 rupees. He has ₹23,849. What is the amount he still needs to be able to buy a TV? लक्षात. पहिलं जो होतं तसंच्या तसंच तुम्हाला इथे दिलेलं आहे. आता बाकी जे आहेत ते तुम्हाला लिहायचे आहे. राजू जवळ किती पैसे आहेत ते लिहिलेले आहेत आणि त्याला किती रुपयाचा टीव्ही घ्यायचा आहे ते दिलेलं आहे. हाऊ मच अमाउंट ही स्टील नीड्स यूज सबस्ट्रॅक्शन. पुन्हा तेच गणित तसंच लिहायचं आहे आणि सबस्ट्रॅक्शन करायचं आहे. सबस्ट्रॅक्शन मध्ये तुम्हाला जुनीच पद्धत वापरायची आहे. म्हणजे त्याला किती रुपयाची आवश्यकता आहे हे तुम्हाला तिथे निघून जाईल. लक्षात. या पद्धतीने तुम्ही याच्या व्यतिरिक्त पण एक्झाम्पल तयार करू शकता. आणि ते एक्झाम्पल लिहून सबस्ट्रॅक्शन सॉल्व्ह करू शकता. तर हे अशा रीतीने हा पूर्ण एक्सरसाइज जे आहे तो तुम्हाला सॉल्व्ह करायचा आहे. लक्षात. चला, थँक्यू. Have a nice day.